الزفلة وناتيك التمنيت مثلا مساء بالعيد جميل كيدنا ثنا وكيدنا مرحبا سيسكيك النظام شي جميل نهضر في تمثال تاقي الحوار الديالوج فاس لا شو دينا تبونا في تمثال تاقي خاطر لما كيدنا يهضروا شارل تيكل تيهضر في الحوار حوار حقيقي حوار الى قد يجمعوا كل الجزائريين نسلي تبونا دوغالو كاسي جمع وعدت الطبقة السياسية للبلاد بفتح حوار لتعزيز أولا استقلالنا وتقوية الجبهة الداخلية، كما التزمت بذلك حوار يكون في مستوى الرهانات الداخلية ومنطلقا من إدراك الجميع في هذه المرحلة الدقيقة، وسيكون الحوار الوطني كما نأمل ذلك عميقا وجامعا وبعيدا عن الاستنساخ الخطابي، وسيكون ذلك إن شاء الله بصفة منظمة باش ننطلق انطلاقة جديدة في إعادة بناء هرم الدولة مرفوقا بتعزيز الحقوق الأساسية، دولة الحق والقانون وبداية ديمقراطية الحق. مسا بلاد جمال شد هذا ولا بدايه ديمقراطيه حقيقيه كي غير صافي دي زاني ميدي يحكون كي قال خلاص الديمقراطيه نكون تعيشي الديمقراطيه ديمقراط كي قال مدنو كل حسدنا انا فينا المواقع هناك مازال نبغوا الديمقراطيه الحل الديمقراطيه الحقيقيه الحوار كي مكتورك شنو اولا ما كان سي جنبي سلطيد تسلم اكتسلع ثورك هاي العربيه لا كي اكتسلع طربيا كيني بلا جمالك تسلع كما سلطيد اكتسلع طربيا بس كنسلي عربيه الا شويه الحس ناك الديسكور كاين في الحوار باسم ديوسا اماكن الدنيا لا بروميير فوا ناك نورمالمون لا فونكسيون البريزيدون كاين عبد المجيد تبول شيف دو ليطا كاين اسمي ديوسا ديال 12 وديوسا راه يفد ثمورت ساعات دي بتي بروبليم كذا مشطوحين سواء ايكونوميكنا باش كني اثني قاعدنا يفد ثمورت ساعه ان غران بروبليم سورتو ان بروبليم بوليتيك يكرد الحراك يكرد وكذا نقول براسك 25 نا 30 مليون جزائريين دكوفريد تركم ثمارميط الى قاس ما تشعل تمس الى قاس لي بومبي الى قاس تخسين والى قرا داروا شعل نتيمس لا فونكسيون ينسنسا ادياوي دي ريزوليسيون يتمورث ادياوي لوفيرتور بوليتيك لوفيرتور ميدياتيك هذيك لا ريبريسيون انشتاقيني مرض هيك يضرب وجود الجزائريين لا ريفورم دو ليكول لا ريفورم دو لا جوستيس تغال سون جوستيس ريالمون انديبوندونت هاتي لا ديموكراسي لا ليبرتي ديكسبرسيون ذا نشتاقينا كود يضرب وكذود نتا اسمين غي ثران خاطر ماشي ذاك ذيك فوطين فلاس سرسنت ويكا ذيك لاند بوتفليقه ما من نتا الا دي ليكيب بوتفليقه خدمن اون كار دو كرون بي راسن اون بارتي رانتا الحبس ويا وذي الحان ذوك بريدي لا قد سكنني وكذود باللي غادي نخدم الاصلاحات اللي سوفا دو سلوغان ديال الجزائر الجديده ونظرات جلاند جديد ديكس يسد يكمل سور لا ميم فونكسيون دوبوي 62 RSA يكمل سي لا ميم فونكسيون دوبوي 62 بلوتو 2012 يكمل يونو فريد وريفدل وريس موزك كثي وكذود وريس موزك داشي دقاران الحراك بدل اسمي سميس الحراك المبارك سوا ديزون الحراك يقول نتسا الور كون زران كوني 12 اكدود الجزائري فقد الجي مره في الشهور ورحنا عندنا فوطين امذانا ندقينا في السنيه كيزون كومونسي ايبورني الجزائريين وثنتن سلي فلاش بول صدير غالنتان سيكسر ذاكين ينا تدخل مع الحوار يهضر دا في اللم الشامل ولاش دا تدينا راه مي اشاك فوا سي لا ميم فونكسيون اما كنت يخدم شادليا اما كنت يخدم بوتفليقه اكن يتخدمن مره سي لا ميم فونكسيون وهنا تبدلن يقولوا ديك انه يخدم ماذا قال لا tu es avec moi c'est bon si tu n'es pas avec moi qui est الحبس si tu n'es pas avec moi qui est de côté مثلا لا بروف باغ اكزومبل لي ميليتون بوليتيك كيلان ديال الجزائرنا لي جورناليست وندار ديال الكوبريد النسان
سواء اثنا ديال الحبس سواء اثنا دارنتنا ليكار سواء كسنا سنا خديم يحسن القاضي غلقنا سلاشان ينس غلقنا الجورنال ينس بوركوا tout simplement parce que Darisen il a toujours été dans l'opposition الساكيني نزرع له FFS امكي يخدم يدا يكشم ديال اللعب ياكل حامس كشم ديال اللعب قلنا لي زيليكسيون يا غينيا اثنا ولا ندم دوكا نسن لو ار سي دي كي فولي با الحاله دي لي زيليكسيون الحاله يسن نزرع هذا شنو نخدم باش تخدم محسن بالعباس ياكل ذا عثمان معزوز النزرع الساكينيه هذا شي مقارن الحوار الاثنين الحوار نسن اين دنان الى قد نضئه ذوكي الحوار نسن ترى باش هذا ضد الصحه الحوار اما كذي افير هذه يخدم ما يندينا وجدود الجزائري اكدود الجزائري يخدم دي روفونديكاسيون ويخدم لي دوموند ماشي ذا كارتي ديني نهضر على اساس جدود الجزائري جو في بارتي جدود غينيا اي جو سوي لا ساكينيا ات دينونسي واد قارغ ذا شنو نبغى نكون سو جدود الجزائري il n'a qu'à faire appel à la vraie opposition, il n'a qu'à faire à des souffres, il m'a حبسنا راي وهذا سنير الكازي نسن vierge وإلا قال لي poursuites إلا قال لا justice indépendante هتجوجي نتات ماشي انه ثاني التليفون راه حكمن انه ثاني غير كنيسني هو الور دواكي هذا الحوار ماذا الحوار اليوم يا سيوليتي بارتي اسني فكا ام ضقام تقولنا دي لاسومبلي si ou la telle partie, est-ce qu'il y a un poste ministériel, si ou la telle partie, est-ce qu'il y a des trucs, des affaires, تجيني يقدر بمشي الحوار الجزائر الجديدة فيه درنا كجينيا يقدر بمزايلو يكسر الصديد في اللاس توجور اللي رويي توجور تقديم ذي المحالة تحرك ذي المحالة تبدل تنمير تيكا في العيد أعطيك ساك مع عزيزنا في العيد جميل هذا مغنى ساتي سي فرنسا تنمير تمقراتك ما نصر تنمير سمير يعطيك الصحة تنمير في مكيد النضي جمير بالعيد جمير. Bien sûr, on a été rejoint par notre confrère Chaban Qassi qui va nous donner aussi la réaction de la presse française. La presse française a réagi par rapport donc aux propos de Abdelmajid Tebboune par rapport donc à l'affaire de Boualem Sansal. Chaban Qassi, bonsoir. Azul Filak Chaban. Salam alaikum Azul Filaouen, bonsoir à tous, bonsoir cher Nasser et cher Salim. Je vous propose d'écouter pour commencer l'écrivain Nathan Dever. Vous allez voir, hein, il ne va pas de main morte quand Abdelmajid Tebboune dit clairement que Boualem Sansal ne connaît pas son père, excusez-moi du terme, et bien pour lui c'est le traité de bâtard. Quel charmant monsieur, ce président algérien. Vous vous rendez compte, un président qui qui arrête un écrivain comme prisonnier politique pour des questions de liberté d'expression, même si on peut être en désaccord complet avec ce qu'a dit Boualem Sansal, mais c'est pas le sujet, et qui dans un discours le traite d'imposteur, qui ne connaît pas son identité, de déraciné, sans identité, etc., et le traite, pardonnez-moi pour la vulgarité de la chose, mais c'est ce qu'il a dit, de bâtard, quelqu'un qui n'a pas de père, qui sait pas qui est son vrai père, etc. Vous imaginez le degré de vilainie, de médiocrité qu'il faut pour qu'un président soit fier publiquement de dire ça, en se disant que ça va être formidable et que ça va grandir son image. On est là dans une histoire. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que ce que reproche là, et il le dit, le président algérien à Boualem Sansal, c'est d'avoir remis en cause les frontières algériennes par rapport au Maroc, en disant en gros que l'Ouest algérien, une partie de ce territoire, aurait pu appartenir au Maroc si les frontières avaient été dessinées autrement. On peut être en désaccord complet avec ce que dit Boualem Sansal, on peut estimer que c'est idiot historiquement, peu importe. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce fétichisme de la frontière? Imaginez une seule seconde, si vous aviez un écrivain français qui disait par exemple « J'estime que la ville de Nice, qui appartient à la France depuis 1860, finalement pourrait être italienne ». Bon, imaginez... Voilà, malheureusement, on n'a pas entendu la femme et voilà le journaliste écrivain ici qui qualifie effectivement de dictature et d'oligarchie le pouvoir militaire. Alors c'est quelques-unes de presse pour enchaîner. Bon, pour aller très vite parce que le temps passe vite. En tout cas, les presses aujourd'hui reviennent bien évidemment sur la mise en lumière des méthodes répressives en termes de liberté et de droit concernant le pouvoir algérien. On revient aussi sur le niveau de la diplomatie algérienne.
comment le premier donc aux hautes fonctions de l'État, un président peut-il donc employer de tels termes? Comment est-ce possible? Certains reviennent aussi sur ce discours qui est loin d'être historique et qui a déjà été aussi évoqué depuis plusieurs années, et puis aussi sur les dérives du chef de l'État algérien. Donc beaucoup, voilà, vous avez les unes ici sur les injures. Pour Marianne, il y avait un espoir, puisque vous le savez, la veille de Noël, donc plus de 2400 détenus doivent être graciés, et il y en avait dont 8 qui n'étaient pas encore notamment passés en justice. Il y avait peut-être espoir de retrouver Boualem Sansal. En tout cas, c'est loin d'être le cas. Et puis France Info, le comité de soutien international de Boualem Sansal, qui appelle Macron et l'Europe vraiment à la libération immédiate de Boualem Sansal. Cette détention, que ce soit dans un cachot ou dans un hôpital militaire, qui s'avère, sans les moyens de lui apporter les soins nécessaires, s'assimile à une non-assistance à personne en danger. Voilà pour aller vite, mais voilà une presse française qui réagit énormément et qui, je vous le rappelle, vraiment met encore en lumière les méthodes répressives et les méthodes aussi de diriger un État. On n'a pas écouté le deuxième extrait, mais beaucoup parlent vraiment de dire clairement ne pas mélanger le pouvoir algérien, sa présidence et ses réactions, mais aussi les qualités et le talent des Algériens et des Algériennes, aussi bien dans le pays, mais aussi bien au niveau de la diaspora. Ne pas mélanger les deux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long. Bonne soirée à tous. Chaben, très rapidement, si vous pouvez confirmer, donc très rapidement. On apprend aussi que, vous l'avez dit, le comité de soutien de Boualem Sansal a écrit donc à Emmanuel Macron, le président français. Oui, je vous confirme ça. Ça a été publié, donc d'abord, le contact avec la présidence française a été pris, mais aussi ça a été public sur X en ce lundi 30 décembre. Le comité de soutien alerte sur le risque, je le dis, d'une altération irréversible de la santé de Boualem Sansal, qui est apparemment gravement malade, et donc on parle vraiment d'une non-assistance à personne en danger. Oui, donc je vous confirme vraiment l'information. Un comité de soutien aussi qui réunit plusieurs anciens chefs d'État français, des écrivains, des penseurs, des chercheurs, des militants, des activistes, dont d'ailleurs certains de nos invités qui viennent sur nos plateaux. Très bien. Merci beaucoup, Chaben Qassi. Merci donc pour ces précisions. Donc la presse française a réagi par rapport aux propos qui ont été donc prononcés par Abdelmajid Tebboune à propos donc de Boualem Sansal. Djamildine Benchenouf est avec nous. Je vais revenir à Sidjamel. Sidjamel, je vous ai posé bien sûr une question, si vous voulez rebondir. On a entendu Karim Tabou, mais on a entendu aussi notre collègue Chaben Qassi et Belahid Jamer. Tfadal Sidjamel. Merci. Oui, la question se pose, soit l'une, soit l'autre. Il n'y a pas 1000 thèses sur la question, soit il y a des hommes quelque part qui constituent le vrai noyau décisionnel politique, qui considèrent que cela pourrait faire beaucoup de tort au pays et qui ont mis leur poids pour que cette partie du discours soit retirée. Soit c'est Tebboune lui-même qui s'est rendu compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a commis, et qui a bêtement retiré, parce que ça ne va rien changer. C'est en train de circuler à une vitesse incroyable. Justement, mais Djamel, peut-être notre sujet dont on a beaucoup parlé, c'est ce dialogue dont tout le monde en parle, mais personne ne connaît exactement les contours de ce discours. Par rapport à ce dialogue, on a entendu Tebboune, il a vraiment parlé il a fait beaucoup d'éloges sur son intention pour un vrai dialogue. On va voir c'est un bilan depuis entre parenthèses cette grâce présidentielle. Depuis l'annonce de cette grâce présidentielle, il y a eu 16 arrestations, 9 mandats de dépôt et 3 contrôles judiciaires. Juste pour donner l'idée, باش نفهموا يعني الحالة كيف راهي. سي جمال, comment vous jugez cet appel à un dialogue sérieux qui va regrouper tout le monde, comme Tebboune l'avait dit, et la réalité du terrain, les arrestations continuent.
même des journalistes, dernièrement, aujourd'hui, ils ont arrêté un journaliste. Comment expliquer cette contradiction? Est-ce qu'on est vraiment, on se dirige vers un vrai dialogue, à votre avis? C'est un film comique s'il n'était tragique, en réalité. Je vais vous rappeler quelque chose, Salim. Rappelez-vous, quand il y a eu l'histoire des détenus politiques dont Tebboune avait dit que c'est le mensonge du siècle. Il n'y a pas dire, il a dit ça exactement, dire qu'il y a, il a dit publiquement, hein, ça s'est passé dans toutes les télévisions, dire qu'il y a des détenus d'opinion dans ce pays est le mensonge du siècle. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État de droit, nous avons des institutions élues, rappelez-vous. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, c'est vrai, mais maintenant nous allons mettre le premier pas dans la démocratie pour bâtir la démocratie. Vous voyez un peu le... Alors, et puis là, la contradiction. Il parle de lancer un dialogue avec toutes les parties sans exclusive pour essayer de faire parler les Algériens entre eux, essayer d'avancer vers la démocratie. D'accord. Et à qui il dit ça? Il dit ça aux représentants du peuple. Devant qui il fait le discours? C'est qui? C'est le Sénat et les députés. Or, s'ils sont vraiment élus, ce qui n'est pas le cas, nous on le sait, les Algériens le savent, que ni le Sénat ni la Chambre basse n'ont été élus. C'est de la fraude électorale. La Constitution, le référendum sur la Constitution, il y a eu moins de 20% de participation. Donc on sait qu'il n'y a pas... mais si tant est que ce sont des représentants du peuple, puisqu'il a dit « je suis en train de m'adresser aux représentants du peuple ». Et dans ce cas, pourquoi lancer un appel au dialogue? Pourquoi ne pas discuter avec nos représentants, si tant est qu'ils sont vraiment nos représentants? Il y a comme une contradiction flagrante dans ces bizarreries. Autre chose, Salim, parce que de temps en temps, il faut donner quelques détails pour éclairer la nature du régime. Je vous rappelez quelque chose. Vous rappelez quand le premier diplomate du pays, le ministre des Affaires étrangères, quand il serrait la main à Macron, il a serré la main trop longtemps. Alors Tebboune était là à côté en train de le regarder méchamment pour qu'il lui lâche la main. Ça veut dire que ce n'est pas à toi de serrer la main aussi longtemps. C'est à moi. Toi, tu serres la main et tu te retires. Monsieur le ministre des Affaires étrangères algérien n'a pas compris. Et qu'est-ce que fait monsieur Tebboune? Il lui tape sur la main, sous l'œil des caméras. C'est... D'ailleurs, normalement, monsieur le ministre des Affaires étrangères, à table, il aurait dû démissionner. Et normalement, tout être normalement constitué, doté d'un minimum de dignité, ne peut pas accepter de se faire taper sur la main au sens vrai du mot par le chef de l'État parce qu'il a prolongé la poignée de main avec un... Et ça, même si c'est anecdotique, ça donne une idée de la nature de ce régime. Très bien, Ben Chenouf, très bien. Barakallah fik, Yarih, on va revenir à vous. Nasser. Merci Salim. Je pense qu'on a avec nous aussi Gamel Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamel Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci Gamel Abina. Gamel Abina, quelle est votre réaction par rapport donc à ce discours de Abdelmadjid Tebboune devant la nation, mais aussi devant les membres des deux chambres, et ses propos aussi qui a qualifié de Boualem Sansal d'imposteur qui ne connaît pas son père. La presse française a réagi par rapport donc à ces déclarations. Gamel Abina. J'ai envie de dire que si la presse française réagit aussi mal vis-à-vis de ces déclarations, elle devrait réagir de la même façon vis-à-vis des déclarations de Driancourt qui passe son temps à vomir sur l'Algérie sa haine totale, alors qu'il y a été en poste 2 fois et qu'à l'époque ça ne le dérangeait pas de voir le système qui était corrompu. J'ai envie de dire simplement, c'est que même si le discours est haut en couleur, un petit peu emporté, mais effectivement, factuellement vrai, Boualem Sansal qui parle à l'extrême droite, rappelons-le, donc il faut avoir aucune sympathie pour le personnage, aucune concession avec une racaille d'extrême droite, qui va parler à un média qui s'appelle Sans Frontières, qui en dit long, et qui passe son temps à avoir des amis comme Zemmour,
des ennemis d'Algérie, quoi, de façon évidente, et qui, plus encore, insulte son pays d'origine en expliquant que c'est un pays qui n'existe pas, que c'était rien l'Algérie. Pas oublier les propos, c'est important. Hein. Moi, j'ai vu l'interview en direct à l'époque sur Frontières, et ce qui s'est passé là ne m'a pas surpris. Eh bien, quand cet homme se comporte comme ça, c'est vrai que, bon, je pense que M. Tebboune a réagi comme beaucoup d'Algériens peut-être l'auraient fait, à savoir de façon un petit peu forte, mais en vérité, ce qui est dit est réel. On a des attaques françaises multiples, je parle des politiques, bien évidemment, qui vont pas avec le dos de la cuillère. On voit l'instrumentalisation de ces pseudo-intellectuels. Donc quand il dit effectivement que c'est une sorte de pantin ridicule, il a raison. Là-dessus, on ne peut pas le discuter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. On va faire réagir très rapidement Jamel Din Benchenouf, parce qu'on a aussi, je ne sais pas si on a avec nous professeur Nordin Aoussat, s'il est prêt. Est-ce qu'on a avec nous? Non, il n'est pas prêt. Si Jamel, j'aimerais avoir, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Gamel Abina. Oui, Abina, connaissant son attachement aux grands principes, à l'humanisme, au droit, je suis un peu étonné, je l'avoue, de la part de Gamel, que je connais, que j'ai beaucoup invité dans mes émissions quand j'étais à Maghribia, parce que Gamal Abina élude la question que vous avez posée. En fait, ce qu'a fait Tebboune, ce n'est pas un Algérien un peu chaud qui réagit comme ça, de façon sanguine. Monsieur Tebboune est le chef de l'État. Il est tenu à de la dignité, à du recul, à de la maturité politique, à de la politesse. Or, je m'excuse de devoir répéter le mot, il a traité M. Sansal rien de moins. En plus, il faut rappeler, hein, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec Sansal. Je suis à l'opposé. Moi, je suis pro-palestinien, lui, il est pro-sioniste. Moi, je suis pro les droits de mes co-religionnaires, même si moi-même je ne suis pas très pratiquant, mais je défends leur droit à pratiquer leur religion, contrairement à Sansal qui appelle quasiment au lynchage des musulmans. Et je passe sur le reste, le révisionnisme sur les frontières et tout. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je défends le principe de présomption d'innocence qui a été foulé au pied par la première institution de la République incarnée par M. Tebboune. Et je rappelle un mot, normalement on ne le dit pas, je rappelle à Gamal Abina que M. Tebboune a traité Sansal de bâtard. Il ne connaît pas son père. Et ce n'est pas seulement une insulte à Sansal, mais c'est une insulte à tous les enfants innocents qui sont le fruit de relations extra-conjugales, y compris les enfants nés du viol. Et Dieu sait que dans la décennie rouge, il y a eu au moins, pour ne pas dire des dizaines de milliers, il y a eu au moins des milliers de petits-enfants nés pendant cette période qui ne connaissent pas leur père. Très bien, Jamal. Dans l'occurrence, et j'en aurais fini, M. Sansal connaît très bien son père, qui s'appelle Abdelkader. Toute la population de la région le connaît, et je considère que c'est une honte et une infamie qu'un chef de l'État se laisse tomber aussi bas. Très bien, Jamal. Voilà. Si Jamal, je vais donner la parole après à notre ami Salim Sarkha, mais je voulais aussi vous faire, on va essayer de revoir cette vidéo, puisqu'on a parlé des réactions dans la presse française, mais aussi dans les médias français. On va réécouter ou revoir donc cette vidéo, et on revient à nos invités juste après. Quel charmant monsieur, ce président algérien. Vous vous rendez compte, un président qui, qui arrête un écrivain comme prisonnier politique pour des questions de liberté d'expression, même si on peut être en désaccord complet avec ce qu'a dit Boualem Sansal, mais c'est pas le sujet, et qui, dans un discours, le traite d'imposteur, qui ne connaît pas son identité, de déraciné, sans identité, etc., et le traite, pardonnez-moi pour la vulgarité de la chose, mais c'est ce qu'il a dit, de bâtard. Quelqu'un qui n'a pas de père, qui sait pas qui est son vrai père, etc. Vous imaginez le degré de vilainie, de médiocrité qu'il faut pour qu'un président soit fier
publiquement de dire ça, en se disant que ça va être formidable et que ça va grandir son image. On est là dans une histoire. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que ce que reproche là, et il le dit, le président algérien à Boualem Sansal, c'est d'avoir remis en cause les frontières algériennes par rapport au Maroc, en disant en gros que l'Ouest algérien, une partie de ce territoire, aurait pu appartenir au Maroc si les frontières avaient été dessinées autrement. On peut être en désaccord complet avec ce que dit Boualem Sansal, on peut estimer que c'est idiot historiquement, peu importe. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce fétichisme de la frontière? Imaginez une seule seconde, si vous aviez un écrivain français qui disait par exemple, j'estime que la ville de Nice, qui appartient à la France depuis 1860, finalement pourrait être italienne. Bon, imaginez qu'on nous mette en prison pour dire ça. Voilà. ضمغنز السرتي académicien et analyste politique c'est français. Je voulais que maintenant de nous assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, je crois qu'il y a un problème. Là, on vous entend. Là, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, je disais salam alaikum à vous, à toi, c'est Nassar, à toute l'équipe de Maghrébien, ainsi que les invités. Très bien. Mais c'est un ordre. D'abord, on va voir discours. Ce que vous dire, ceux qui veulent le changement, ils doivent eux-mêmes changer. Ou je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, mais on va les réécouter. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Et bien sûr, sur ce qui s'est dit sur le discours, les paroles de Tebboune par rapport à Sansal. Et bien sûr, aussi sur soi-disant le dialogue dont tout le monde en parle, mais personne ne connaît exactement ses contours. وأود في هذا الصدد أن أؤكد أمامكم الإصلاحات العميقة التي خضناها ولم تثنينا لا مقاومة التغيير وما أقوى مقاومة التغيير. وأنتم عارفين أن فيه ناس طالبين بالتغيير ولكن بشرط هما ما يتغيروش أنت تتغير. تغيير للجميع كبيرهم وصغيرهم. تغيير للجميع كان الناس يحبوا التغيير بصح هما ما حبوش يتغيروا. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Aoussat? Soyons francs, on ne va pas, déjà que quand il parle en termes clairs et explicites, on a du mal à le comprendre. Et s'il parle avec des énigmes, je ne vais pas m'amuser à déchiffrer les énigmes d'Abdelmajid Tebboune. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Par contre, je lui demanderai que l'histoire le regarde. Et les Algériens le regardent. Cette langue de bois, ces propos énigmatiques, ces propos obscurs, opaques, c'est fini. Nous sommes à la fin du 2024, nous avons franchi un quart de ce 21e siècle. Et on ne va pas retourner aux années 60. On ne va pas retourner aux années 60. S'ils veulent changer, le chemin du changement, la voie du changement, elle est claire. Pour commencer, Doula Madaniya Machi Askariya. On veut que les militaires quittent le champ politique et ça, c'est le premier changement. Et ce changement-là ne vient pas des autres, il vient d'eux. Il vient du pouvoir, il vient de ce régime. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, bien entendu, un changement, personne n'a revendiqué le changement sans en être concerné et sans se considérer le premier à changer. Celui qui a demandé le changement, c'est le Hirak. Et toutes les composantes du Hirak et qui sont restées fidèles aux demandes du Hirak de façon pacifique, de façon non violente, mais un changement radical du régime. S'il est prêt à faire cela, et j'en doute fort qu'il le soit, Bismillah, allons-y, il est déjà bien trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va commencer l'année avec une grâce présidentielle.
sous l'égide des mesures d'apaisement, comme il l'a dit. Puis, il annonce un dialogue qui va regrouper tous les Algériens. C'est des bons signaux. Vous pensez que c'est le bon chemin à prendre? Écoutez, je commencerai par la deuxième question. Pour ce qui est du dialogue, ce pouvoir, ce régime ne sait pas ce que c'est que le dialogue. Il ne sait pas. C'est pas qu'il ne le pratique même pas. Il ne sait pas ce que c'est que le dialogue. Le pouvoir, le régime algérien, je le dis avec beaucoup de désolation, avec beaucoup, je dirais, d'amertume et de regret, il n'a jamais dialogué avec personne. À aucun moment, à aucune période de l'histoire, il n'y a eu de véritable dialogue. Alors, sans compter que pour dialoguer, il y a ce qu'on appelle les prémices, il y a ce qu'on appelle les préalables, pas sur le point de vue des principes, mais au moins sur les signes. Quels sont les signes? Quels sont les signes qui devancent ce dialogue soi-disant qui nous est comme ça promis, annoncé? Moi, je ne crois pas. Je n'ai jamais cru. Si j'avais cru un moment pendant le printemps-été 95, j'ai cru. J'étais vraiment convaincu, j'attendais qu'il y ait un véritable dialogue. Finalement, ce n'était que de la poudre aux yeux, ce n'était que de la manipulation, donc je ne crois pas au dialogue de ce pouvoir. Et s'il veut vraiment qu'on croie à sa promesse, à sa énième promesse de dialogue, qu'il le montre. Qu'il ne le montre pas par des paroles, parce que même les paroles, elles sont piètres, elles sont vides, mais par des faits. Et ce qui me permet de revenir à la première partie de votre question, Salim, c'est mesures d'apaisement. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on veut apaiser, quand on veut libérer, gracier 4701 personnes emprisonnées, il y a des manières de le faire. On le fait dignement. Je dis dignement. Et c'est quoi le faire dignement? C'est que si on est aussi précis dans le chiffre 4701, c'est qu'on sait qui va être libéré. Qu'on l'annonce à leur famille. Il y a bien plus que cela de prisonniers. Pourquoi laisser toutes les familles qui ont un ou plusieurs prisonniers dans l'attente? Est-ce que le leur est concerné ou pas? Qui va être emprisonné, qui va être libéré ou pas? Pourquoi laisser la presse étrangère dire que tout ça c'est pour libérer, comment il s'appelle, Boualem Sansal, etc. Non. Le pouvoir, il est en train de patauger dans le magma de sa politique politicienne qu'il a initiée et dans laquelle il est englué depuis longtemps. Je ne vois aucun signe véritable de sortie ni de changement de leur part. C'est Nordine. Vous vous êtes exprimé donc sur ces questions, mais j'aimerais avoir votre avis par rapport aux propos d'Ahmed Tebboune à l'encontre de Boualem Sansal. Je rappelle que vous êtes académicien, analyste politique, mais aussi un imam. Comment peut-on qualifier donc ces propos, c'est Nordine? Regardez, donc pour ce qui est de, je ne sais pas d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi tout le monde traduit ce qu'a dit Abdelmajid Tebboune par imposteur? Moi, si j'ai bien entendu, je l'ai écouté 2 ou 3 fois, il a parlé de l'os, normalement, avec une kasra de l'âme, c'est un voleur. Hein, il n'a pas parlé de, comment il s'appelle, de Muharrij ou comment il s'appelle, Dajjal. L'imposteur en arabe, c'est Dajjal, c'est Dajjal. Mais lui, il a parlé de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a volé, ça d'une part. Donc, parlons plutôt de voleur. Est-ce que c'est voleur parce qu'il était haut cadre, très haut cadre, le premier haut cadre du ministère de l'Industrie et touchait son salaire sans travailler pour ce salaire-là? Il était tout le temps absent, ou la plupart du temps, je ne sais pas. Mais c'est vrai, c'est regrettable. C'est regrettable, moi je le regrette en tout cas, que Abdelmajid Tebboune
rentre dans ces considérations-là. Premièrement, on l'a envoyé comme si c'était quelqu'un qui a été envoyé. Il vit en Algérie. Il vit la plupart du temps en Algérie. Donc personne ne l'a envoyé. C'est lui qui a été envoyé. Il nous a été envoyé, nous, qui vivons en France, les musulmans notamment qui vivent en France et qui ont un ennemi et qui ont un haineux, comme Boualem Sansal qui vient cracher le feu et injecter son venin et son poison ici au sein de l'opinion française contre les musulmans, oui, mais il n'a pas été envoyé en Algérie. Mais sinon, son propos est vraiment regrettable. Comment expliquer ça, en fait, la censure? Parce qu'après la diffusion de son discours complet, il n'y a plus de cette séquence où il a vraiment insulté Sansal. Comment expliquer cette censure? Est-ce que vous pensez que c'est censure? Il y a une double explication. Premièrement, ils se sont rendus compte, d'ailleurs Abdelmadjid Tebboune, il est toujours comme ça, hein, dès qu'il lève les yeux de ses papiers, dès qu'il lève les yeux des textes qui lui a été écrits, il dit des choses et d'autres, d'accord, pour ne pas aller plus loin. Donc, dès qu'il parle comme ça face caméra, à tête levée, il faut s'attendre à tout. Donc, ils se sont rendus compte que ce sont des propos qui n'étaient pas inscrits dans le texte. Il n'était pas prévu qu'ils disent cela. Je ne sais pas, cet envolé, pas lyrique, mais cet envolé plutôt pathétique, cet envolé émotionnel, ils l'ont regretté, bien sûr. Ça n'honore pas ni l'Algérie, ni l'État algérien, ni lui en tant que chef d'État. Ça, d'une part. Et d'autre part, attends, ça c'est partie de la question, d'autre part, il n'assume pas. Il n'assume pas. C'est-à-dire que ça a été dit, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a enregistré, il y a des dizaines et des centaines de vidéos qui circulent, il faut le garder. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? C'est de l'irresponsabilité. Pour résumer les deux, la première partie de la réponse et la deuxième, c'est ce qu'on appelle être irresponsable. Penser que en le charcutant du discours officiel diffusé par la télévision nationale, ça va être oublié, ça va être pardonné, ça va s'effacer. Non. Tout le monde l'a noté. Et le jeune philosophe que vous avez montré tout à l'heure l'a bien marqué que ça n'honore pas malheureusement la personne de chef d'État algérien. Merci, Sianordi. La question était Gamal Abina. Gamal Abina, on avait avec nous aussi dans la première partie de cette émission Karim Taboul, opposant politique. Il a qualifié donc ce discours comme l'absence de l'État et aussi des notes d'un pouvoir qui est finissant, et on est dans la déliquescence de l'État. Gamal Abina. Se répandre sur les propos de M. Tebboune, qui choque apparemment, mais que personne ne se choquait. Il y a quand même le miroir sur tout le vomi médiatique actuellement français contre l'Algérie. Quand Macron revient d'un pays martyr qu'on appelle Haïti, martyrisé par la France depuis 1804, date à laquelle Haïti était indépendante en battant les troupes du dictateur Napoléon, il va sur le territoire français dire que les Haïtiens sont des cons. Donc on n'est pas dans la demi-mesure. Quand ce même Macron va faire un tour en Palestine, il va dire que les Palestiniens, quasiment, c'est l'axe du mal, c'est le terrorisme. Quand il va en Chine, il va raconter n'importe quoi. Bref, M. Macron est un spécialiste des sorties absolument délirantes. Il va jusqu'à dire aux Français qu'il va les emmerder. Donc ça, bizarrement, ça choque. Ça devrait choquer tout le monde, on n'en parle pas. Quand on a un Jonathan Denver qui va expliquer, monsieur ose dire que monsieur Tebboune se comporte mal en parlant ainsi de la part d'un type d'extrême droite, je rappelle. Il faut quand même rappeler que monsieur Sansal n'est pas un type de gauche ou de centre-gauche ou de droite. C'est un type qui va à l'extrême droite, qui est un copain de Zemmour, qui est un copain de tous les fascistes français qui existent jusqu'à Le Pen. Et bien bizarrement, il faut quand même rappeler qui il est. Donc tout le monde est d'accord sur le plateau pour dire monsieur Sansal est quelqu'un de détestable. Ça fait des années qu'il vomit dessus. Il a dit une sortie que je vous rappelle quand même. Il a dit qu'il faudrait en France, pour régler la question de l'islam, ce monsieur qui se prend pour je sais pas qui d'ailleurs, ce pseudo-écrivain a dit qu'il fallait détruire toutes les mosquées. Ce monsieur qui va faire cette petite alia au mur de lamentation. Monsieur Abina, peut-être... Non, c'est important, je donne des cadres. On va parler d'un personnage détestable. Oui, absolument. Pas de quelqu'un de gentil. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait moins de demi-mesure sur ce voyou.
Chacun pourra avoir son avis sur cette personne de Sansal. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il faut donner un cadre. Pourquoi ils ont annulé, pourquoi ils ont censuré M. Tebboune? Pourquoi il ne prenait pas ses responsabilités? Il assume ces déclarations. Pourquoi, à votre avis, pourquoi ils l'ont enlevé du discours officiel du chef de l'État? Vous savez, il y a des protocoles, évidemment, en termes diplomatiques et en termes politiques, mais une chose est certaine, c'est qu'avec l'Internet, rien n'est effaçable. Donc ça, c'est réglé. Donc M. Tebboune n'est pas un idiot. Il a fait l'ENA, quand même, je le rappelle, comme M. Macron d'ailleurs. Et donc, il sait très bien ce qu'il dit et le fait. Et quand il le fait, c'est très populaire, pour pas dire populiste. On peut le dire. Pourquoi pas? Moi, ça me choque pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous me parliez d'un cadre, d'un contexte, on parle d'une base sale. La base sale, c'est M. Sansal. Quand on voit son discours de 1 heure dans ce média d'extrême droite, il faut quand même être un petit peu sérieux. Si on aime l'Algérie, et moi j'aime l'Algérie, et ben quand je vois un voyou qui a été nourri par l'Algérie, qui a profité de l'argent de l'Algérie, et qui aujourd'hui maintenant s'est vendu à la France pour se faire naturaliser, parce que monsieur n'est pas assez courageux pour assumer ses propos, et qui retourne en Algérie en pensant qu'il a un bouclier de naturalisation, eh bien il paye son comportement. Ça ne veut pas dire qu'il est condamné, ça veut dire qu'il est mis en examen, qu'il va être jugé, parce que l'Algérie, malgré tout, a quand même une institution judiciaire. Je peux bien tout entendre, on peut critiquer le pays, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui vont pas, il n'y a pas de problème. Mais quand même, quand on part sur une base aussi faible qu'un Sansal, ou alors qu'un Kamel Daoud, lui-même qui a été condamné, je le rappelle, quand on parle de voyous intellectuels qui sont encensés par l'extrême droite française, bah, je veux bien être gentil, mais ça va, on va peut-être se calmer. Sansal déteste les Palestiniens, déteste les musulmans, déteste les Arabes et se déteste. Donc le propos est peut-être un peu fort sur l'histoire d'Il n'a pas de père. Il faut savoir ce qu'il voulait dire, c'est possible qu'il l'ait insulté. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de voir que fondamentalement, pendant des semaines, la France et toute l'extrême droite française et la droite s'est excitée contre l'Algérie quand même. Il faut être un petit peu sérieux. Aujourd'hui, quand on voit cette racaille d'extrême droite nous attaquer parce qu'ils ont la haine de la perte de l'Algérie, et Dieu merci, on s'est débarrassé d'eux, eh bien il faut quand même revenir. Moi, je ne parle pas à cette France-là, cette France sale, cette France crasseuse, cette France des anciens poujadistes, des anciens Waffen-SS, des anciens de l'OS. Je parle à une France un peu plus sérieuse, populaire, une France de droite classique, une France de gauche. C'est cette France qui m'intéresse. Et aujourd'hui, bah, c'est toute la racaille extrême droite qui va à son secours, à son chevet. Mais au chevet de qui? D'un néant qui a été encensé et fabriqué. Et là où M. Tebboune, je le rejoins, il a rappelé une chose. Les Français s'enorgueillissent de dire « Ah, à l'époque, c'était merveilleux l'Algérie pour nous, c'était un pays merveilleux », en rappelant que 90% des Algériens ne savaient dire ni lire ni écrire, étaient réduits à l'état non, c'est important, à l'état de clochardisation. Donc, je veux bien qu'on parle de ce problème, que M. Tebboune a peut-être été un peu fort dans le propos, mais sur le fond, il a raison, c'est pas discutable. Sansal est une racaille. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Il ne reste pas beaucoup de temps, très rapidement. Jamal Ben Chenouf, quand on écoute donc ce genre de discours des responsables algériens, on parle de médiocrité, Karim Tabou a parlé d'un pouvoir finissant, de l'absence de l'État. On vit aussi, la fin de cette année 2024, des changements très importants aussi sur le plan géopolitique. Est-ce que vous êtes optimiste? Quelle perspective, si on peut dire, pour notre pays? Très rapidement, Sidjam. Moi, je m'interdis de ne pas être optimiste. Je me l'interdis. Mais juste une remarque, il faut savoir une chose. Ce qui fait courir ces gens, en fait, c'est la peur panique. Ils ont reçu des rapports des services de police et des walis depuis le mois de juin, avant les élections, qui presque toutes les wilayats font état d'un malaise social orageux qui risque de dégénérer rapidement. Ils ont peur. Et l'affaire syrienne, la chute du boucher de Damas, est venue sonner le tocsin. Ils ont peur. Ces annonces de dialogue, de démocratisation du pays, cette reconnaissance que l'Algérie n'est pas un État démocratique, tout ça est dicté par la peur d'un retour du Hirak que j'espère vivement, que j'appelle de mes voeux, et j'espère que l'Algérie vivra éternellement. Dans ses frontières actuelles, où ne manquera pas un centimètre carré. Nordine, on ne vous a pas donné beaucoup de temps. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Je dirais juste que Boualem Sansal, il n'y a pas de doute que c'est un homme qui est fait de haine et de poison, de venin. C'est un islamophobe. Il a de la haine contre les musulmans de France, dont peut-être il est jaloux. Nos enfants ont réussi dans ce pays. Dieu merci. Ils ont réussi dans leurs études et ils réussissent dans leur
emplois. Et lui, il attise le feu contre cette communauté musulmane. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas une raison pour faire de la même. J'aurais aimé que Abdelmadjid Tebboune s'adresse au ministre de l'Intérieur français, de lui dire « Occupe-toi des affaires intérieures de la France, ne te mêle pas de Abdelmadjid Tebboune ». J'aurais aimé qu'il s'adresse à des hommes politiques. C'est pas à répondre à des petites paroles et des petites rubriques dites ici et là par des journalistes ou des écrivains ou autres. Mais sinon, de leur dire si vous êtes ému, si vous êtes soi-disant ému par humanité pour un nombre de 80 ans, du coup, on parle que de 80 ans, on parle pas de 75 ans qui est son véritable âge, pourquoi vous ne montrez pas le minimum d'humanité et d'empathie pour les centaines d'écrivains palestiniens qui sont morts? Pourquoi vous ne le montrez pas pour d'autres écrivains? Donc, on sait bien qu'il y a de la rancœur derrière, on refait l'histoire derrière, et j'aurais aimé que Abdelmadjid Tebboune soit à la hauteur. Mais sinon, c'est la seule. Pour le changement, c'est un chemin qui est clair et on sait par quoi commencer et comment le faire. On n'arrête pas des gens, des journalistes aimés de tous et qui sont paisibles en appelant soi-disant Boualem Blame, je crois, et un autre, en appelant soi-disant à l'apaisement. Très bien. تلميذتك سي نور الدين يعطيك الصحة. نور الدين وسط أكاديميسيان اناليز بوليتيك دمغني سي فرنسا تلميذ تمقاطق معززين مس جمال بينا expert en relations internationales de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. مس جمال بن شنوف نشارك بزاف. بارك الله فيك يا جمال. الحمد لله ما كي قلت لك ريح ترونكيل ما ريحش ترونكيل وكملت. يعطيك الصحة سي جمال. بارك الله فيك. فوالا يعطيكم الصحة. مثلا ناصر أولا نقارو. Donc je remercie tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Certes que demain on aura aussi une couverture spéciale par rapport donc à cette fin d'année. Voilà Salim. صحيح. بارك الله فيكم.